نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خاتون جو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں دنیا سے چلی جائے، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نہیں کھولا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مال و دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہایت نرم خو ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ پاک کو بتایا کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ، سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تنظیماً کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تکلیف کے اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا اور اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی، سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ پاک کی تعریف بیان کرے، یا پانی پیے تو اس پر اللہ پاک کی تعریف بیان کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھینک مارتے ہی الحمدللہ کہا، اسے پیٹ کی بیماری نہ ہوگی۔ شوہر پر بیوی کا حق۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ شفاعت کا واجب ہونا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم موذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اللہ پاک کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جو اللہ پاک سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ عورت کے لیے چند اعمال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
अपने घरों में सूरत बकरा पड़ा करो, क्योंकि ये शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मजदूरी से थक कर शाम आए, उसकी वो शाम में मगफिरत हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी तकलीफ़ में अगर कोई शख्स मुब्तला हो तो उसे मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई मौत की तमन्ना करने ही लगे तो ये कहना चाहिए, ए अल्लाह, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझको उठा ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें से सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम, तू खर्च करता जा, मैं तुझको दिए जाऊंगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीमों के सरों पर शफ़क़त से हाथ फेरो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे राज़ी था तो वो जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तनों के तोड़ने पर मुलाज़मों को मत मारो, क्योंकि लोगों की तरह बर्तनों का भी एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह पाक का हुक्म औरतों के लिए। तर्जमा, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो, जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियान दरवाज़ा है, अगर तुम चाहो उस दरवाज़े को ज़ाया कर दो और चाहो तो उसकी हिफाजत करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नुम में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद जहन्नुम में, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नुम में, लेकिन फ़िरौन की बीवी जन्नत में। कौन किसका क्या लगता है, अल्लाह पाक को उसकी परवाह नहीं। अल्लाह पाक के यहाँ सिर्फ शिरक से पाक ईमान की कदर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन को वो खाना मत खिलाओ जिसको तुम खुद नहीं खाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमज़ोरियों की तलाश में ना रहा करो और जासूसियों की तरह किसी की ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह पाक की तरफ रजू करने के लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मालो दौलत की कसरत से गनी नहीं होता, बल्कि असल गनी दिल का गनी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाना 100 बरस की इबादत को ज़ाया कर देता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठना मस्जिद में इत्काफ में बैठने से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात जान लो कि ये औरतें अपने शौहरों के हाथों खुदा की अमानत हैं, इसलिए मर्द हक नहीं रखता कि उन्हें कोई ज़रूरत या नुकसान पहुँचाए और उनके हकूक़ को पामाल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेचारी या बेवा औरत या किसी मस्कीन हाजतमंद के लिए दौड़ धूप करने वाला बंदा अल्लाह पाक की राह में जहाद करने वाले बंदे की मिसल है।